나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. If the Lord tells me so, then onward I go. If you say it's not your will, then I won't move but will stay. Whether I come or stay, it is all up to it. Oh my Lord, draw me close. Lord, I want to be there. Lord, I want to be there. Where you want me to be there, I will live to obey. As you read my life for me, to my spirit make plain. Please reveal your plan through me. For your kingdom come, your will be done through me. Lord, I want to be there. Lord, I want to be there. Where you want me to be there, I will live to obey. As you read my life for me, to my spirit make plain. Please reveal your plan through me. For your kingdom come, your will be done through me. Oh my Lord, draw me close to you. 저희 다 같이 예배 시작하면서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 정말 우리가 이 자리에 주님께서 불러주셔서 주님 저희가 나왔습니다. 주님, 한 주간 저희가 정말 주님의 뜻을 순종하지 않을 때가 정말 많았음에도 주님께서 사랑으로 주님 이곳으로 다시 불러주셨습니다. 주님, 오늘 우리가 드린 찬양의 가사처럼 주님, 우리가 주님의 말씀에 순종할 수 있고 주님, 오늘 예배 가운데 우리에게 주시는 마음이 우리 마음속에 새겨질 수 있게 주님 저희가 기도하고자 합니다. 오늘 다 같이 우리가 오늘 주님께 받는 말씀을 온전히 순종할 수 있는 그런 마음밭을 우리에게 주님 준비할 수 있게 해달라고 다 같이 기도드리시겠습니다.
영광과 존귀를 받기에 합당하신 지금 여기 계신 하나님, 온 천지 만물을 지으시고 다스리는 큰 권능과 능력으로 주의 말씀이 이루시니 거룩하다 주 하나님, 곧 전능하신 이여 하나님 나라의 아멘. When you come down to earth, all creation will bow down. The darkness will fall at your feet. Come take your place, O Lord our God. Holy is the Lord our God. We declare your highest praise. Oh, worthy is the Lamb of God. Your kingdom come, your will be. The holy is the Lord. Holy is the Lord our God. We declare your highest praise. Oh, worthy is the Lamb of God. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom rules forever. Your reign will last forever. You are and yet to come. Your kingdom rules forever. Your kingdom rests forever. You are and yet to come. Your kingdom rules forever. Your kingdom rules forever. Your reign will last forever. You are and yet to come. Your kingdom rules forever. Your reign will last forever. You are and yet to come. Holy is the Lord our God. We declare your highest praise. Oh, worthy is the Lamb of God. Your kingdom come, your will be done. Holy is the Lord our God. We declare your highest praise. Oh, worthy is the Lamb of God. Your kingdom come, your will be done.
is my revelation, Christ Jesus crucified. Salvation through repentance at the cross on which He died. Now hear my absolution, forgiveness for my sin. And I sink beneath the waters that Christ was buried in. I will rise, I will rise, as Christ will raise to life. Now in Him, now in Him I live. I stand a new creation, baptized in blood and fire. No fear of condemnation, by faith I'm justified. I will rise, I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him I live. I will rise, I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him I live. As you are risen, declare your rule and reign. My life confess your worship and glorify your name. Your word is stands eternal, your kingdom knows no end. Your praise goes on forever and on again. No power can stand against you, no curse will search your soul. No one can steal your glory, for it is yours alone. I stand to sing your praises, I stand to testify, for I was dead in my sin. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him I live. 네, 다 이제 자리에 착석해 주셔도 될 것 같습니다. 감사합니다. 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다.
전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I'm sorry that we don't have scripts today, so I will read in English. I would raise glory, honor, and power to the God who creates and supervises all things. May the Lord rejoice in our praise and worship, for he is worthy of praise alone. Lord, I repent that I haven't seen you for the past week. I have followed my ego. Let me not rely on myself to be anxious and struggling, but to be a worshiper who lives by faith in God. May this service make me feel the Lord who is alive in me today. Lord, I pray for the campus mission given to us. Please use us to call out the souls on campus who haven't heard the gospel. May you be glad to bear the task of preaching the gospel to those who on campus with love, eager to find the lost sheep. And if any one of brothers who came to the service today have a hard time, I pray for them. May the worries and difficulties of their hearts be put down to you today at this place of worship, O Lord. As you said, for the better is not yours, but God's. I pray that their difficulties will be restored with the power who confront them well. And if any one of the brothers and sisters are suffering from health problems, let the Spirit of Jesus Christ come to him and comfort his heart in the midst of suffering. I pray for those who serve the community. I pray that the lives of those who always serve the church in a low place every day with love for Jesus Christ will be full of blessings. May the Lord delight in their service and guide them to the fragrance of Christ wherever they go. Please add God's wisdom to the sermon of Pastor Shin, who delivers today's message, and I pray that it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow for our lives to change. I pray for in the name of Jesus, who has a lot of love for all of this. Amen. 성경 봉독하겠습니다. 히브리서 13장 10절에서 15절 말씀입니다. 우리에게 제단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 제단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라. 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 아멘. 저희 서울대학교 지체들은 지난 7월 1일부터 7월 26일까지 거의 한 달에 걸쳐서 큐티 본문으로 히브리서를 함께 묵상해 왔습니다. 신약 성경의 기록자들 중에 최고의 구약 신학자로 평가되는 히브리서 기자는
히브리서를 통해서 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 마지막 때에 하나님의 최종 계시라고 시작하고 있습니다. 하나님의 영광의 광채가 되시고 하나님의 본체의 형상이시고 성육신과 고난, 죽으심과 부활, 그리고 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해 중보하시는 그 천상에서의 중보기도를 통해서 우리의 영원한 대제사장, Our Great High Priest가 되셨다라고 말하고 있습니다. 그리고 히브리서의 가장 중요한 핵심 메시지는 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 말미암아 우리가 더 이상 우리의 죄를 사하는 제물을 드릴 필요가 없게 되었고, 누구든지 예수 그리스도의 피를 힘입어 언제든지 하나님께 나아갈 수 있는 새로운 길, 생명의 길, 영어로는 New Living Way라고 나와 있는데요, 자신의 몸을 쪼개심으로 말미암아 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 그 생명의 길, 새로운 길을 열어놓으셨다라고 말하고 있습니다. 다시 말해 구약시대 제사장들이 날마다 그리고 절기 때마다 반복하여 드렸던 제사, 그것들은 근본적으로 우리의 죄를 사하거나 없앨 수 없는 불완전한 것들이었지만 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 그 보혈은 단 한 번만으로, once and for이라는 단어가 쓰여있죠. 히브리서 10장이나 그 9장에 보면 그러한 표현들이 한 5번 정도 나오는데요, 단 한 번, 영단번의 그 제사로 말미암아 영원한 효력을 지닌 완전한 제물로 자신을 드리심으로 우리가 우리의 모든 과거, 현재, 미래의 죄들을 다 용서받고 해결될 수 있는 그 길이 활짝 열렸다라고 말하고 있습니다. 구약의 제물들로는 우리의 양심과 존재가 죄로부터 자유케 되고 근본적으로 변화될 수 있는 그러한 방법이 없었지만 예수 그리스도의 죽으심과 부활, 그리고 성령 하나님의 내주와 통치하심을 통해서 하나님의 율법이 우리의 마음과 생각에 새겨지게 되었습니다. 그래야 우리의 양심이 정결화가 되고 우리가 마침내 새로운 피조물과 새 언약의 백성이 되었다는 것입니다. 따라서 우리는 날섬검과 같은 하나님의 말씀의 조명하심을 통해 날마다 매 순간 자신을 부단히 성찰하고 깨어 근신하는 한편, 또 우리 연약함을 함께 느끼시고 매 순간 도우시는 우리 주 예수 그리스도의 그 은혜를 얻기 위하여 시시때때로 수시로 하나님의 보좌 앞에, 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 삶의 특권을 누리게 되었다는 것입니다. 지난 주일 설교에서는 우리 김병문 교수님께서 히브리서 13장 말씀을 통해서 형제 사랑과 또 손님을 환대할 것, 그리고 결혼과 자족함 등에 대한 실천적인 교훈들을 우리가 같이 살펴봤습니다. 계속되는 오늘 본문의 메시지는 가장 중요한 요절 13절, 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 라는 굉장히 부담스러운 메시지를 우리에게 던져주고 있습니다. 여기서 그런즉이라는 그 연결어, 그것은 바로 앞의 내용인 예수 그리스도의 고난과 죽으심에 관한 히브리서 기자의 그 독특한 해석에 근거하고 있는 것입니다. 일반적으로 하나님께 제물로 바쳐진 짐승의 피를 하나님의 그 제단 앞에 뿌린 후에 그 제물의 고기는 제사장들이 먹을 수 있었습니다. 그러나 속죄제사와 매년 찾아오는 그 대속죄일의 날에는 제사법의 규정에 따라 예외적으로 그 제물의 전부를 예루살렘 성문 밖으로 가지고 나아가 불태워버렸습니다. 그래야 모든 제물을 하나님께 바쳤고 제사장에게 돌아오는 몫은 전혀 없었습니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 히브리서 기자는 옛 언약 가운데 머물고자 하는 자들, 그들은 영원한 효력을 지닌 모든 인류를 위한 위대한 속죄 제사인 예수 그리스도의 제사에 참여할 수 없음을 말하고 있는 것입니다. 장막에서 섬기는 것, 그 표현은 바로 옛 언약에 머무는 것을 말하는 것입니다. 그리고 그러한 자들에게는 영원한 만족과 효력을 주는 새 언약의 제물을 먹을 권리가 없다라고 단호하게 말하고 있습니다. 나아가 히브리서 기자는 제물이 성문 밖에서 불태워지는 것과 같은 방식으로 예수님께서 성문 밖에서, 예루살렘 성문 밖에서 고난을 당하셨다라고 말합니다. 즉 속죄 제물이 예루살렘 성문 밖에서 불태워진 것은 바로 예수님께서 자기 백성에게 철저히 거부당하시고 예루살렘 성문 밖에서 온갖 학대와 치욕, 그리고 고통과 순환을 당하신 뒤에 죽으신 그 사건에 바로 십자가의 죽으심의 그림자요 또한 예표였다라고 말하는 것입니다. 그리고 히브리서 기자는 이제 예수 그리스도의 피로 말미암아 새 언약의 무조건적인 은혜를 누리게 된 우리 그리스도인들 모두가 예루살렘 성 밖에 예수님께로 나아가서 예수님의 고난과
치욕에 동참하라고 역설하고 있는 것입니다. 우리가 이미 히브리서의 기록 배경을 통해서 알고 있듯이 그 당시 일부 유대교 출신들의 그 그리스도인들이 로마의 식민 지배 아래서 안전한 종교로 공인되고 있었던 유대교의 울타리에 머물고자 하였습니다. 다시 말해 예수 그리스도만이 완왕의 왕이시오 만주의 주가 되십니다라는 신앙 고백을 공개적으로 할 경우에 그들은 로마 당국으로부터 정치적인 불순분자로 몰리게 되었습니다. 시저가 왕이다라고 하는 그것을 마치 거부하는 듯한 그러한 정치적인 불순 세력들로 몰려서 박해와 궁핍 그리고 심지어 죽음까지 당할 수 있는 그러한 그 위협의 상황 가운데 놓여 있었습니다. 그래서 이러한 상황을 피하기 위해서 시저가 왕이요 시저가 주님이십니다 라는 공개적인 고백을 강요하는 그 로마 당국의 요구에 적당히 타협하고 적당히 순응함으로써 복음으로 말미암은 공개적인 신앙 고백으로 인한 고난과 치욕 그리고 고통과 죽음의 자리를 벗어나 타협하기 시작하였습니다. 그리고 그들은 마침내 점차 배교의 길로 미끄러지고 있었던 그 상황 속에서 바로 히브리서가 쓰여졌음을 우리는 알고 있습니다. 바로 이러한 사람들에 대한 히브리서 기자의 엄중한 경고와 또 그들에 대한 또 다른 격려의 말씀이 바로 히브리서 10장 26절로 39절의 말씀입니다. 좀 길지만 제가 인용해놨는데 같이 한번 읽어볼까요? 우리 세 번역으로 인용해놨습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 진리의 지식을 얻은 뒤에 일부러 죄를 지으면 그때는 속죄제사가 남아있지 않습니다. 남은 것은 예상할 수 있는 무서운 심판과 반역자들을 삼킬 맹렬한 불의뿐입니다. 모세율법을 어긴 사람도 가차없이 두세 증인을 근거로 하여 사형을 받았는데 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 대수롭지 않게 여기고 은혜의 성령을 모욕한 사람은 얼마나 더 무서운 벌을 받아야 하겠는가를 생각해 보십시오. 자, 여기 뭐라고 되어 있죠? 이러한 적당한 타협 그리고 배교와 변절의 자리로 나아가는 그들을 향해서 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 대수롭지 않게 여기고 은혜의 성령을 모욕한 사람들이라고 지칭하고 있는 것 같습니다. 30절 원수를 갚는 것은 내가 할 일이니 내가 갚아주겠다 하시고 또 주께서 그 백성을 심판하실 것이다 하신 분을 우리는 알고 있습니다. 살아계신 하나님의 징벌하시는 손에 떨어지는 것은 무서운 일입니다. 여러분은 빛을 받은 뒤에 고난의 싸움을 많이 견뎌낸 그 처음 시절을 되새기십시오. 여러분은 때로는 모욕과 환난을 당하여 구경거리가 되기도 하고 그런 처지에 놓인 사람들의 동반자가 되기도 하였습니다. 여러분은 실상 감옥에 갇힌 사람들과 고통을 함께 나누었고 또한 자기 소유를 빼앗기는 일이 있어도 그보다 더 좋고 더 영구한 재산이 있다는 것을 알고 그런 일을 기쁘게 당하였습니다. 그러므로 여러분의 확신을 버리지 마십시오. 그 확신에는 큰 상이 달려 있습니다. 여러분이 하나님의 뜻을 행하고 나서 그 약속해 주신 것을 받으려면 인내가 필요합니다. 이제 아주 조금만 있으면 오실 분이 오실 것이요 지체하지 않을 것이다. 나의 의는 믿음으로 살 것이다. 그가 뒤로 물러서면 나의 마음이 그를 기뻐하지 않을 것이다. 우리는 뒤로 물러나서 멸망할 사람들이 아니라 믿음을 가져서 생명을 얻을 사람들입니다. 그리스도를 믿는 새 언약의 백성들은 누구든지 예외 없이 예수님의 고난과 치욕에 동참하야만 합니다. 예수님이 계신 예루살렘 성문 밖으로 나아가야만 합니다. 그 당시 타협과 변절을 선택한 일부 유대교 출신들의 그리스도인들, 그들이 어떤 생각을 하고 어떤 논리를 가지고 어떠한 말로써 사람들 앞에 자신의 그러한 선택들을 합리화했을까? 가만히 생각을 해봤어요. 아마 그들의 마음속에 주체할 수 없는 불안과 두려움, 그리고 더 깊은 밑바닥의 마음속에 있는 탐심과 욕망의 마음을 종교적으로 치장한 간교한 논리로 아마 은폐했을 것입니다. 그리고 온갖 미사여구들로서 자신을 정당화했을 것입니다. 그래야 그들은 믿음과 순종의 선택으로 인한 고난과 궁핍, 학대와 치욕을 감내해야 하는 위험지대, 리스크존을 벗어나서 일시적인 안전과 편안함을 가져다 줄 수 있는 회색빛의 안전지대, 세이프티존, 컴포트존을 선택하고자 하였을 것입니다. 우리가 본문의 말씀에서 특별히 13절, 예수님을 위해서 나아가라가 아니라 예수님께로 나아가라는 표현에 주목해야만 합니다. 예수님은 어디 계시다는 거예요? 어디 계시다는 거예요? 예루살렘 성문 밖에
자신의 백성들로부터 버림받은 그 자리 가운데서 치욕과 고통을 당하셨다라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 그분은 지금도 그곳에서 우리를 기다리고 있다고 말씀하십니다. 우리가 부름받은 예수 제자의 삶은 단지 예수님을 위해서 힘쓰는 삶, 그 이상의 삶입니다. 그것은 세상에서 우리가 어떠한 값을 지불한다 할지라도 우리 안에 내주하시고 통치하시는, 그리고 인도하시는 그분과 함께 그분이 계신 곳에서 그분을 자랑하고 그분만을 영화롭게 하며 그분과 함께 살고 그분과 함께 죽어가는 것입니다. 우리 신앙의 한 선배, 그분은 항상 오른손을 꽉 쥐고 다니셨다 그래요. 그래서 목사님 왜 그러고 다니세요? 주님 손 붙잡고 다니죠. 주님이 가자 그러면 가고 서자 그러면 서고 평생을 그런 모습으로 사셨다는 스토리를 들은 적이 있습니다. 우리가 그리스도 한 번을 믿고 따르며 증거하고 전파하기 위해서 어떠한 고통과 치욕이라도 우리가 기쁘게 견디고 나아가 생명까지도 바칠 수 있는 그 이유, 히브리서 10장 34절에 읽었던 것처럼 그 모든 우리가 세상에서 누리고 소유할 수 있는 모든 것들이 그것들보다 더 좋고 더 영원한 재산, 소유가 우리에게 있다는 것을 알기 때문입니다. 그리고 메시지 성경에서는 그 누구도 그 무엇도 우리에게 우리의 진짜 보물이 되신 예수 그리스도를 어찌할 수 없다는 것을 우리가 알고 있기 때문입니다. 저희 공동체에 있었던 한 형님이 어느 날 그런 간증을 하시더라고요. 헌금 바구니가 이렇게 돌아왔는데 호주머니를 보니까 옛날에 그 버스 토큰이라는 게 있었어요. 토큰. 그거 하나밖에 없더래요. 그래서 그걸 헌금 주머니에 집어넣었대요. 그리고 2시간 반을 서울 충무로서부터 수유리가 집이었는데요. 수유리까지 2시간 반을 걸어갔다는 거예요. 그 당시엔 통금이 있었습니다. 근데 그 다음 마지막 문장 제가 잊을 수가 없어요. 가면서 내내 찬송할 수 있었대요. 바로 이러한 이유 때문에 본문의 14절 15절에서 그 다음 이어지는 그 말씀에서 어떠한 구절이 나오죠? 끊임없이 그 이름을 증거하는, 예수 이름을 증거하는 입술의 열매, 찬송의 제물을 드리라고 말하고 있는 것입니다. 거기 문맥에 분명히 나와 있죠. 그렇죠? 뭐라고 되어 있어요? 13절에 그런즉 우리도 그의 치욕을 지고 영밖으로 그에게 나아가자. 그 다음 14절 우리가 여기에는 영구한 누성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 두 가지 이유죠. 그리스도 예수가 치욕을 당한 그 영문 밖으로 나아가 그분과 함께 그 고난과 치욕을 함께 짊어지는 그 삶. 왜요? 14절에 그 이유가 나오죠. 여기에는 영구한 도성이 없고 우리는 장차 올 것을 찾고 있습니다. 여러분, 히브리서의 가장 중요한 모티브 중에 하나가 본향 모티브예요. 본향 모티브. 우리는 이 땅에서 나그네요 순례자일 뿐, 우리는 잠깐 거쳐 이곳에 머물다가 가는 그러한 순례자일 뿐, 우리의 본향, 우리의 영구한 도성이 바로 우리 앞에 기다리고 있고, 나아가 이 자리에서 그리스도와 더불어 그리스도가 지신 그 수모와 치욕과 고통을 우리가 우리의 몸에 기쁨으로 즐거이 함께 짊어지고 나아가는 그러한 삶. 그래서 14, 15절에 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 그 이름을 증거하는 입술의 열매니라. 제가 왜 우리의 예배와 찬양이 맥이 없고 감격이 없을까? 이 본문을 생각하면서 주중에 가만히 여러 차례 생각을 해봤어요. 그러한 삶이 우리에게 없기 때문은 아닐까. 그리스도와 더불어 주중에 그분과 더불어 동행하는, 그분이 가신 그 십자가의 길, 자기를 부인하고 세상의 모든 그 우리를 유혹하는 것들, 세상에 줄 수 있는 것들을 뒤로하고 그리스도와 함께 더불어 그 치욕과 고통을 당한 그러한 삶이 있다면 이 예배의 자리가 얼마나 기쁘겠어요. 얼마나 감사하겠어요. 그리고 영원한 하나님의 본향, 그것을 우리가 또다시 소망하고 또 같이 전우들이죠. 그렇죠? 동료들과 더불어 그냥 눈빛만 나눠도 우리가 감격이 있잖아요. 사실 바로 이러한 이유 때문에 우리는 영원한 본향을 찾아가는 순례자로서 이 땅에서 예수님과 함께 고통을 당하는 상황의 한복판에서 끊임없이 감사와 기쁨의 찬송을 하나님께 올려드리자고 심지어 외치고 있는 것입니다. 왜냐하면 내가 사랑하는 그분을 위해서 나의 소유와 나의 생명을 모두 드릴 수 있다는 것, 그것은 인생이 누릴 수 있는 최고의 기쁨이고
최고의 특권입니다. 그것이야말로 참된 자유고 참된 능력이기 때문입니다. 이러한 하나님과 이웃들을 향한 자발적인 고난과 궁핍의 비밀을 깨달은 대표적인 인물이 바로 히브리서 11장 24절에 소개되었던 출애굽의 위대한 지도자 모세였습니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 부하보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 또한 가장 위대한 사도로 평가되는 사도 바울도 이러한 믿음의 비밀을 깨닫고 우리가 당하는 고난이야말로 바로 하나님이 우리에게 주시는 은혜라고 고백할 수 있었던 것입니다. 그리스도를 위하여 너에게 은혜로 주신 건 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라. 세 번역에는 이렇게 되어 있죠. 여러분이 그리스도를 믿을 뿐만 아니라 그를 위해서 고난도 받는 것은 그리스도를 위해서 여러분이 받는 특권입니다. 오늘날 우리들은 자기 자신만이 모든 가치관과 삶의 중심인 소위 미이즘이라는 시대에 살고 있습니다. 그래야 그리스도인을 포함하여 거의 모든 사람들이 철저히 자기 자신 혹은 자기 가족의 안락함과 편안함 그리고 안정과 풍요만을 추구하는 흐름 속에 살고 있습니다. 또 우리가 날마다 마주치는 사람들과 또 미디어를 통해서 끊임없이 보고 듣는 그 모든 것들이 우리 마음속에 또 우리 사회 속에 이러한 안정과 풍요 일변도의 풍조와 가치관을 더욱 넓고 깊게 확대해서 재생산하고 있습니다. 그래야 우리 자신들이 알지도 못하는 사이에 우리는 수많은 안전지대들, 수많은 안전장치들을 만들어가는 그 삶에 끊임없이 부심하며 노력하며 달려가고 있습니다. 그러나 놀랍게도 하나님 말씀인 성경은 우리에게 만왕의 왕이요 만주의 주로서 가장 부유한 분이셨던 예수님께서 우리를 위하여 스스로 자기를 비우시고 가난해지셨다고 말하고 있습니다. 그분의 가난해지심으로 말미암아 우리가 부유하게 되었다라고 증언하고 있습니다. 고린도서 8장 9절 여러분은 우리 주 예수 그리스도께서 얼마나 은혜로우신지를 잘 알고 있습니다. 그분은 부유하셨지만 여러분을 위하여 가난하게 되셨습니다. 그분이 가난해지심으로써 여러분은 오히려 부유하게 되었습니다. 복음의 비밀이란 바로 자리를 바꿔 앉는 것입니다. 우리가 달려야 할 십자가에 그분이 친히 달리셨습니다. 그리고 그분이 앉아 계셔야 할 하나님의 보좌 우편에 우리가 그분으로 말미암아 앉게 되었습니다. 이처럼 그리스도께서 부유하신 자로서 우리의 부유해짐을 위하여 친히 궁핍해지셨듯 우리도 우리 죄를 짊어지고 우리 대신 십자가에 달리신 예수 그리스도의 모본을 따라 죽은 자들을 살리고 잃어버린 자들을 구하기 위해서 우리의 소유, 우리의 지위를 기쁘게 하나님의 나라와 이 어려운 이웃들을 위해 드리는 것, 다시 말해 자발적인 고난과 자발적인 청빈의 삶으로 나아가는 것, 그것만이 우리가 이 땅에서 하늘의 기쁨과 자유를 누릴 수 있는 유일한 길입니다. 저는 제가 처음 예수를 믿었을 때 그때 읽게 된 책에서 우연히 알게 된 한 청년의 순교 이야기를 자주 기억하고 나누곤 하였습니다. 콩고 내전이 한창이던 1964년 콩고의 선교단원 중에 한 명인 당시 28세의 빌 맥체슨이라는 젊은 선교사가 있습니다. 콩고 독립 직전인 1960년에 아리조나 피닉스로부터 콩고에 도착한 그의 임무 중에 하나는 선교단이 사용하는 차량의 정비와 수리였습니다. 반란군에 의해서 그가 일하고 있던 지역에 점령되어 있는 동안 그는 국적 때문에 적대감과 증오의 표적이 되고 있었습니다. 이따금 강군되어서 심한 구토를 당하여 몹시 허약해지곤 하였습니다. 그러다가 마침내 11월 25일에 그는 다시 체포되었습니다. 빌이 어떻게 체포되었는지는 어떠한 죽음을 당했는지는 확실하지 않지만 타임지 1965년 1월 8일자에 그의 죽음이 다음과 같이 기사화되었습니다. 생존자에 따르자면 진바족은 죽여 모두 다 죽여버리라고 괴성을 지르며 주위를 돌았다. 벨기에인들은 사살되었고 곤봉에 타살되거나 손발이 묶여 삼바강에 던져졌다. 그러나 그것은 미국 선교사인 28세 윌리엄 맥체슨의 운명에 비하면 자비로운 편이었다. 그들은 그의 쓰러진 몸 위에서 광란적인 군물을 주었고 파열된 장기에서 피가 흘러나와 뇌출혈에 의해 숨을 거둘 때까지 계속하였다.
그리고 나서 그들은 그의 눈을 뽑고 그의 시체를 강에 던져버렸다. 어쩌면 복음 때문에 순교당한 많은 사람들의 이야기 중에 하나일 수도 있습니다. 그러나 우리가 이 빌 맥체슨에 주목하는 이유는 그가 언젠가 썼던 그의 평범하고 소박한 문체의 시 때문입니다. 그는 자기가 했던 선택을 그 시를 통해서 우리와 함께 나누고 있고 그것을 단순히 나의 선택이라고 부르고 있습니다. 이 시에 대한 문학적인 평가가 어떠하든지 그 영적인 효과는 크고 깊습니다. 왜냐하면 그는 자기가 한 말을 위해서 목숨을 바칠 준비가 되어 있었기 때문입니다. 나의 선택. 나는 바란다 햄과 달걀 요리가 마련되는 8시 아침 식사를 잘 익은 스테이크는 1시쯤 먹고 하루가 끝났을 때 다시 식사를 하리. 나는 바란다 각방에 전화가 놓여있는 현대식 주택, 마루 위에는 부드러운 카펫을 깔고 문에는 예쁜 장식을 꾸며놓으리. 푸근한 안락의자와 같은 사랑스러운 것들의 아늑한 장소, 조그만 TV에는 보고 싶은 것들이 흘러나오고 나는 원한다 가장 말쑥한 최고의 의상을 최신 유행으로 즐겨 입으리. 그리스도인이 최고의 것을 가져서는 안 될 이유가 있는가? 그러나 그때 들려오는 주님의 확실하고 분명한 목소리. 내가 너에게 명하노니 나를 따르라. 나는 갈릴리의 겸손한 사람, 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거처가 있을 때 너에게 줄 잠자리 내게 없고 인자는 머리 둘 곳도 없다. 부끄러움은 떨군 고개에 아렁지는 눈물이 되고 내가 어찌 십자가를 버릴 수 있으랴. 어찌 잊으랴 주님이 가신 그 길을, 기도로 지새운 주님의 불멸의 밤을, 한 조각 음식 없는 40일 홀로 밤낮을 단식하는 주님, 멸시와 반대를 뒤로하고 죽음의 순간까지 멈춤 없어라. 같이 기도하시겠습니다. 혹 우리가 예수 그리스도로 말미암아 행복과 기쁨, 평안과 안락과 안정, 풍요, 그것이 우리가 구하는 전부라고 한다면 우리는 어쩌면 주님의 십자가를 아직도 모르는 자들일지 모릅니다. 자신을 살찌우고 자기 삶을 풍요하게 하는, 그러나 그 전에 우리가 그리스도의 십자가, 그 십자가의 죽음과 십자가로 말미암아 주님이 지셨던 치욕과 학대와 고통을 우리가 통과해야만 한다라고 주님은 말하고 있습니다. 아니, 우리가 읽었던 구절처럼 그 수모를 당하고 그 고통과 그 죽음의 위협을 당하는 상황에서도 그들은 감사하고 기뻐하고 찬양했습니다. 빌 맥체스니가 그러한 선택을 했던 단 한 가지 이유, 내가 어찌 십자가를 버릴 수 있으랴, 어찌 잊으랴 주님이 가신 그 길을, 기도로 지새운 주님의 불면의 밤, 한 조각 음식 없는 40일을 홀로 단식하신 주님, 멸시와 반대를 뒤로하고 죽음의 순간까지 그 길을 꿋꿋하게 걸어가셨던 주님, 우리가 그분을 따르기로 원합니다. 우리 서울대학교를 세우신 주님의 목적, 바로 그러한 주의 제자들을 보기를 원하십니다. 아무도 가지 않는 그 영문 밖을 향하여 뚜벅뚜벅 주님이 가라 명하셨기에 주님의 마음으로, 주님의 심장으로 아골골짝 빈들에도 나아가 주의 복음을 내가 전하기로 원합니다. 내가 저 사람에게 어떤 오해와 멸시를 당한다 할지라도 사랑으로 그들을 위해서 기도하겠습니다. 나의 학업과 진로를 통하여, 나의 소유를 통하여 단 한 영혼이 주님 앞에 돌아올 수만 있다면 나의 젊음을 드리기로 하고 나의 시간을 드리기로 하고 나의 인생을 드리기로 원합니다. 그러한 주의 제자들이 우리 대학교를 통해 일어나길 원합니다. 여기 나이지리아에서, 콜롬비아에서, 이디오피아에서 온 사랑으로의 형제자매, 여러분들을 통하여 여러분의 나라 가운데 그러한 사람들이 세워지길 원합니다. 그리스도 예수의 십자가 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하고
주님만을 영화롭게 하며 주님만을 증거하기 위해 달려가는 하나님의 사람들, 그들의 입술에 끊이지 않는 하나님을 향한 감사와 찬양이 있을 것입니다. 자유와 기쁨의 노래를 부르며 그들은 뚜벅뚜벅 하나님의 영광을 위하여 끝까지 달려갈 것입니다. 우리가 바로 그러한 사람들이 되게 해주십시오. 우리 교회가 바로 그러한 사람들이 일으키는 공동체가 되게 해주십시오. 같이 합심하여 기도하도록 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 아버지 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 축원하는 예수의 열매니라. 아버지 하나님, 이 19절 기자의 정말 건면이 우리에게도 있는 줄 원합니다. 주님으로 말미암아 감사와 기쁨과 찬양, 그리고 아름다운 그 영혼 구원과 또 언신의 역사들 우리로 말미암아 주의 사람들이 변화되고 이 나라의 민족이 새롭게 되며 또 열방 가운데 그리스도 예수의 몸이 증거되는 그 일을 위하여 우리 공동체를 세우셔서 일상의 자리에서 하나님 앞으로 통하며 우리에게 주신 소명과 직업과 학업, 그리고 의사를 통하여 하나님을 영화롭게 하는 그 일 가운데 우리로 나아가게 하시고 간절히 구하고 소원합니다. 주님께 주옵소서. 아버지 하나님 받으시옵소서. 우리가 주님 앞을 위하여 우리의 마음 튀김 아버지 하나님, 우리로 말미암아 또 다른 자들이 주님 앞에 돌아오게 하시고 그리스도 예수로 말미암아 아버지 하나님 그 환난 중에 기뻐하며 아버지 하나님 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 소유자로 사도 바울의 고백이 우리의 고백, 우리의 간증, 우리의 찬양이 되게 하시기를 간절히 구하옵소서. 우리 대학교회를 친히 세우시고 오늘 이 자리까지 인도해 주신 하나님 아버지께 무한한 감사와 찬양을 드립니다. 아버지 하나님, 우리 교회를 통해 예수 그리스도를 자신의 구주와 주님으로 믿고 따르는 사람들을 계속 일으켜 주옵소서. 자신의 시간과 소유, 진로와 인생 전부를 그리스도 예수 한 분께만 드리는 충성된 주의 제자들을 세워 주옵소서. 자아와 세상이 끊임없이 유혹하는 안전지대를 떠나서 그리스도의 남은 고난을 채우는 영문 밖의 위험지대로 나아가게 하옵소서. 그래 아골골짝 빈들에도 용감하게 복음을 들고 나아가 예수의 심장으로 예수의 손발이 되어 끝까지 섬기게 하옵소서. 우리 모두의 믿음과 사랑, 우정과 연합, 그리고 삶과 죽음을 통해 성부, 성자, 성령 하나님 홀로 영광과 존귀를 받으시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.